મને રામ રામ રટવાજો મારે એકવાર બગડાણ જાવું છે મારે એકવાર બગડાણ જાવું છે મારે બાપા સીતારામ ને છે મને રામ રામ રટવાજો મને રામ રામ રટવાજો જે વાતું કરે એને કરવાજો વાતું કરે એને કરવાજો મને રામ રામ રટવાજો મને રામ રામ રટવાજો મારે એકવાર બાવળિયાળી જાવું છે મારે મીરાબાઈએ ભક્તિ કરી તમને ખબર છે કે નહીં મીરાબાઈએ ભક્તિ કરી તમને ખબર છે કે નહીં આગળ બોલી દો આગળ આવી જાઓ આગળ આવી જાય અહીંયા ભાઈ આપણે બધા ચપ્પલ છે ને કાઢી દેજો એક બાજુ ઘાટ સુધી ચપ્પલ ઉપર જ કાઢવાના એમને વંદન કરી આપજો કે એમાં કંઈ પણ અપરાધ થયો હોય ગુનો માતા પિતાનો કર્યો હોય તો માફી માતા પિતાની જ મગાય બીજાના આગળ જઈને રોવાય નહીં તો અહીંયા આમાં ભાગીરથી છે ઘરમાં રહેતા હોય ને એટલે બધાથી અપરાધ થાય પણ માતા પિતા માટે શબ્દ કીધો છે કે કુપુત્રો જાય તો ક્વચિદપી કુમાતા ન ભવતી તો એવા માતા પિતાને વંદન કરી કહેવાનું કે કંઈ પણ અપરાધ થયો હોય તો એની ક્ષમાયાચના માં ભાગીરથીની સાક્ષીએ કરીએ છીએ મનની અંદર એવો ભાવ ન હતો પણ અહીંયા તમારી સદગતિની પ્રાપ્તિ થાય એવો ભાવ કરી આ શ્રીમદ ભાગવત પારાયણની અંદર તમને આ કથા શ્રવણ કરાવીએ છીએ એ તમે સાંભળજો અને મા ભાગીરથી તમને મોક્ષ ગતિ પ્રાપ્ત કરાવે એવો ભાવ કરી દરેકે બોલવાનું અંતરકૃતાંજ તાની સર્વાણી નશ્ચંદુ પ્રદક્ષિણામ પદે પદેમ પશ્ચાદ ગંધાખ્ય પુષ્પાણીમ સમર્પયામિ ગંધમ પુષ્પમ ધૂળેનાઇન્દ્રો વ્રદ્રષ્ટવાહ સ્વસ્તિના ભૂગા વિશ્વવેદાઃ સ્વસ્તિનસ્તારક્ષો અરિષ્ટનેમિ સ્વસ્તિનો બૃહસ્પતિર્દધાતુ પ્રાર્થયિત્વામ મારી આપ પણ ઊભા થઈ ભાગવતજીને એક તિલક કરી આપજો અને કુમકુમનું પણ તિલક કરી આપજો શ્રી ભાગીરથીએ નમો નમઃ પશ્ચાતમ પવિત્ર પદે ભૂતસ્ય પૌત્ર કામ પુનેતચ્છકેયમ પવિત્રાભ્યામ માર્જનમ પશ્ચાત યાવદ ભાગીરથી ગંગા યાવદ દેવો મહેશ્વર યાવદ વેદા પ્રવર્તન્તે તાવત ત્વમ વિજયી ભવેતા ગાડી આપ પણ ચાલો કરી દેજો સર્વેત્રા સુખિન आरोग्यमैश्वर्यं निर्विघ्नेन शुभं भवतु शुभं भवः लम्बोदरणमस्तुभ्यां शततं मोदकप्रियां निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदां मृत्युञ्जय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जराव्याधि पीडितं कर्मवन्दने सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते वसुदेवां सुदां देवां काञ्चदानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरान् गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ग्रहराज्यं प्रयच्छन्ति ग्रहराज्यं हरन्ति च ग्रहे तु व्यापिरं सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि नमस्करोमि बोल श्री गणपति गजानन महाराजनी श्री गंगे माता की श्री नीलकंठ महादेवनी श्री रामचंद्र भगवाननी प्रार्थना पूर्वक नमस्कार पश्चात आदो आचम्य स्वस्तिस्तु या बापून तिलक करी आणि स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोवाजिरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिभोक्षयस्तु वंशेषदेव भवतां हरिभक्तिरस्तु हरि ओम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वपत्यादिहेतवेदावत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः नमो ब्रह्मण्यदेवाय गौ ब्राह्मण्यहिताय च
जगद्वीताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरि ओम। गाओ में अग्रता सन्तु, गाओ में सन्तु पुष्टता, गाओ में हृदय सन्तु, गवा मध्ये वसाम्यहम् प्रार्थित्वाम्। आपणे हाथमां पुष्प राखी यजमानश्रीने पण तिलक आप કરી આપજો। हरि ओम पुष्प नमः। निर्विघ्नमस्तु कल्याणमस्तु शुभम भवतु। श्री लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमो उमामहेश्वराभ्यां नमः सची पुरंदराभ्यां नमः वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। તમારા જે ઈષ્ટદેવ છે ઈષ્ટદેવને વંદન કરજો, તમારા કુળદેવી માતાને વંદન કરજો। ઘરેથી આવતી વખતે તમારા માતા પિતાને વંદન ન કર્યા હોય તો અહીંયા એમને યાદ કરજો। सादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते विनायकं गुरुभानु ब्रह्मा विष्णु महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये आपदां पापहर्तारं दातारं सर्वसंपदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। दरेक यजमानश्रीए पोताना माता पिताने नतमस्तक वंदन करी तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु पश्यात् नमस्कारान् समर्पयामि। આજનું જે કંઈ નક્ષત્ર છે મા ભાગીરથીના ધામની અંદર બેઠેલા છીએ અને સંકલ્પ વિના ન કાર્ય સિદ્ધયેત। તો આજનો દિવસ તિથિ નક્ષત્ર જે કંઈ છે એ ભગવાનના ધામની અંદર બેઠેલા છીએ, સંકલ્પ કરી આપીશું। યસ્ય સ્મરણ માત્રેણ જન્મ સંસાર બંધનાટ વિમોચ્યતે નમસ્તસ્મૈ વિષ્ણવે પ્રભ વિષ્ણવે વિષ્ણુર્વિષ્ણુર્વિષ્ણુર શ્રીમદ ભગવતો મહાપુરુષસ્ય વિષ્ણુરાજ્ઞ્યાः પર્વતમાનસ્ય દીને वैवस्वर मनवंतरे अष्टाविशंतिदेम कलियुगे भूलोके भारतवर्षे जम्बूद्वीपे आर्यावर्तांतर्के से कन्याकुमारिका नामनि क्षेत्रे ही श्री हरिद्वार नाम क्षेत्रे ही मासानाम उत्तम मासे पुण्य पवित्र एवं चैत्र मास निमित्तायां नवरात्रि प्रारंभ निमित्तायां पंचदिन सहितस्य यजमानोहम। आजे पाचमनी तिथि है, पाचमનું નવરાત્રું એક વધઘટ છે એટલે આજે પાંચમની તિથિ છે। તો નવરાત્રિમાં માં જગદંબા ભગવતીની પણ અસીમ કૃપા પ્રાપ્ત થાય એવો ભાવ કરી ફરીવાર બધાએ બોલવાનું છે। મમ આત્મન શ્રુતિ સ્મૃતિ પુરાણોક્ત શાસ્ત્રોક્ત વેદોક્ત પુણ્ય ફલ પ્રાપ્તિ અર્થમ। આપણે બધા અહીંયા શું કામ ભેગા થયા છીએ? હરિદ્વાર આવ્યા ને બધા? હરિદ્વાર આવ્યા છો કે હરદ્વાર આવ્યા છો? નહીં, કન્ફર્મ કહો બધા। હરિદ્વાર કે હરદ્વાર? સાહેબ આ હરિદ્વાર પણ છે અને હરદ્વાર પણ છે। અહીંયા હરિ એટલે ભગવાન નારાયણ ઉપર બદ્રી કેદાર છે અને હર એટલે કેદાર પણ અહીંયા જ છે। આ દ્વાર છે ત્યાં કરીશું। સંપૂર્ણ કૃપા પ્રસાદ પ્રીતિ પ્રસન્નતા પ્રાપ્તિ અર્થે અદ્ય દિને શ્રીમદ ભાગવત સપ્તાહ પારાયણ નિમિત્તાયામ ગંગા ઘાટે યથાશક્તિ નિરાજનમ કર્મ અહમ આચરિષ્યેમ। ગોટી મૂકી દો, વાંધો નહીં, અંદર પ્રજ્વલિત થઈ જશે। પ્રભુ શંભો સુખદાતા પ્રથમ તમારું પૂજન દ્વિતીય તમારું અર્ચન કરીએ વિભૂતાતા। ઓમ જય ગણપતિ દેવા काशी माँ विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी शिव नंदो ब्रह्मचारी नित्य नित्य भोग लगावत हर दिन ध्यान लगावत महिमा अति भारी। ओम हर 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 महादेव। गोवर्धन तोरो प्रभु तचलिया प्रभु तचलिया गर्व उतारो इंद्र नो जय जय गिरधारी। ओम जय कानाकारा विषय विकार मिटाओ पापरो देवा प्रभु पापरो देवा। श्रद्धा भक्ति Bye.
સોની સંપત્તિ થશે થઈ જશે થશે આ અંબા દુઃખ હરશે અમે જયો જયો માં જગદંબે પાપો મારી ભસ્મ કરવા હોય તો બધા બોલજો હર હર ગંગે જય મા ગંગે 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 શ્રી ગંગે अपने अपने माता पिता अपने अपने गुरु महाराज की सत्य सनातन नमः पार्वती पतये महादेवी देवम यथा योग्यम तथा कुरु नमः पार्वती पतये हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे બાપુનું નામ લખશો ને એટલે આવી જાય સમજાણું યુટ્યુબમાં બાપુનું નામ લખશો ને એટલે આવી જાય બસ બુક છે બાપુનો નંબર મેં તેન મે સફલાવાતી ભવેત જન્મની જન્મની બધાય બોલવાનું છે અનેન ભક્તાનેન ભવતુ વસ્તુ ભગવાનના આગાડી આપણે ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની સંપૂર્ણ રીતે એવી રીતે ગોઠવેલો રાખજો એવો ભાવ કરવાનો અને દાડમના અંદર જેવી મીઠાશ તાજગી સૌરમપુરી જે ફરમા હે પરમાત્મા મારા જીવનની અંદર મારા કુટુંબ પરિવારની અંદર એવી મીઠાશ સૌરમ તમે પૂરવા વાળા થજો કાર્ય ફલમ સમર્પયામિ સ્તુતિ પાઠ બે હાથ જોડી ભગવાનની સ્તુતિ પ્રાર્થના કરીશું ત્વમેવ માતા ચ પિતા ત્વમેવ ત્વમેવ બંધુ ચ સખા ત્વમેવ ત્વમેવ વિદ્યા માં ગંગાજીને પ્રાર્થના કરી કે જો આ શરીર તમારું આપેલું છે આ કાયા વડે મન વડે બુદ્ધિ વડે અહંકારથી કોઈ પણ જાતની ક્ષતિ થઈ હોય તો કાયેન વાચા મનસેન્દ્રિય અર્વા બુદ્ધ્યાત્મના આદિ કરી લાભમાં કડી ઉપર હારો છે હારો છે આમ સાઈડમાં ઓલા બેલ માટે નો જાય ઓલા માં આવ્યો તો કેટલે નાખો બાબુ કરો બા આનું નામ લેતા લેતા જો બાપા
गुरु कृष्ण कन्हैया जय द्वारिकाधीश जय भागवत भगवान की जय गंगा मैया की जय हनुमान जी महाराज की जय। જેમ જેમ દિવસો અને અમારી શિક્ષકની પ્રણાલી મુજબ અહીંયા આવી અને બોલવું ને એ બહુ મોટી મહત્વની વાત છે. અમે આ જ કામ કરીએ. આગળ આવો અને આગળ વધો અને આગળ કામ કરો. આમાં તો દરેકે આવીને બે શબ્દ ભગવાનના નામ લેવાય એટલું ઓછું છે. હું તો એમ કહું છું આ વર્ષથી આપણી સાથે બોલે છે બહેનો નથી બોલતા એમ નથી, પણ આગળ તો બહેનો પણ કંઈક વિચારી રાખે 7 દિવસની અંદર આપણે કંઈક થોડુંક બોલવું તો વધારે નહીં લેતા. હું ભાઈ આપણે ભાવનગરથી જયસિંહભાઈ મેન એમને હું કહીશ એમની ભાષામાં એના વક્તવ્યની અંદર 2 શબ્દો કહેશે. જયસિંહભાઈ મેન. નાવા રૂડા પ્રસંગે ભાગવત ભગવાનને વંદન અને પ્રખર આપણા વક્તા એવા પૂજ્ય બાલકદાસ બાપુના ચરણોમાં વંદન છ. આપ સર્વે ભાગવત અનુરાગીના આત્મામાં વિરાજતા પરમાત્માને વંદન. આપણે બાપુએ ઘણું બધું કહી દીધું છે, પણ 7 દિવસ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, ભગવાનનું નામ લેવાય અને પૂજ્ય બાપુના સાનિધ્યમાં આપણે આવા નવા સારા કામ સર્વે કરતા રહીએ. બાપુને કહીએ કે એમને બોલાવતા રહેજો, એવી ભગવાન આપણને સૌને આવવાની શક્તિ આપે અને બાપુ એવી ભક્તિ કરે. ધન્યવાદ.
आपः शान्तिरोकदयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वभू शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव जदभद्रन्तन्न आसुव सर्व उपद्रव शान्तिरस्तु यावद् भागीरथी गंगा यावद् देवो महेश्वर यावद् वेदा प्रवर्तन्ते तावत् त्वं विजयी भवेत्। ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બેસીશું, આપનું સ્થાન લઈ લઈશું. प्रेम सहित गाने धरो पधारे पवन कुमार सियावर रामचंद्र की जय रामचंद्र की जय। हे हनुमान जी महाराज, आप अपना स्थान ग्रहण करो। हे श्री भवानी, आप अपना स्थान ग्रहण करो। हे भगवान सूर्य, अपना जे वंशदेવો છે તે દેવતાઓને કહે કે આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. અને અંતરિક્ષમાં આવેલા ગંધર્વો, કિન્નરો અને સર્વના પિતૃદેવો જે કાંઈ તમે ભોગાવ્યા, કોણ કયા રૂપમાં આવી જાય 7 દિવસમાં એ કાંઈ કહી શકાય નહીં. કોણ કયા રૂપે આવીને આમાં બેસે મને તમને ખબર ન પડે. તો એ અંતરિક્ષના દેવતાઓને પણ આપણે પ્રાર્થના કરીએ, હે દેવતાઓ, હે પિતૃદેવતાઓ, હે ગંધર્વો, આપ આપનું સ્થાન ગ્રહણ કરો. हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे Hare
બોલો કૃષ્ણ કનૈયા 7 દિવસ મારે તમારે મળીને ભગવાનના ગુણગાન ગાવાના છે. જે ભગવાન કહ્યું છે આપણે ખાલી ખાલી ભાષામાં બને એટલો પ્રયત્ન કરી ભગવાન રાજી થાય એ રીતે ગુણગાન કરવાના છે. તો ભાગવતના એ મંગલાચરણ કરી અને કથાની અંદર પ્રવેશ કરી. ભગવતે વાસુદેવાય ભગવતે વાસુદેવાય करारविन्देन वरदारविन्दं मोक्षारविन्दे विनम्रेशयन्तं वरदारविन्देन वरदारविन्दं मोक्षारविन्दे सदैव भजन सुंदराणी नामानि मनोहराणि समस्त भक्तानि विनाशनानि गोविंद दामो कर माधवेति
સુખાવસાને ઈદમેવ સારમ દુઃખાવસાને ઈદમેવ ગેયમ દેહાવસાને ઈદમેવ જાગ્રમ ગોવિંદનામો ધર્માધરેતિ श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर घननाथ वेशम जीवे दिवसा प्रभुदेव गोविंद दामो धर्माधरेति गोविंद मधुर सुभाभ्या गोविंद दामो धर्माधरेति गोविंद दामो दामोदर स्तोत्रनो प्रेमથી જે પાઠ કરે દામોદર દયા દાને સહજે ગૌરો સંજય સરે ગવલો સંચરે સહજે ગવલો સંચરે ભગવાનના નામનો મહિમા ઘણાને એમ થાય ભગવાનનું નામ લેવાથી શું થાય આપણને વિચાર આવે ઘણી વખત રામ 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 ઘણા કર્યા કરે છે ભજન કરે છે તો રામ નામ તેવું થઈ જાય ઘણા એવા કહેવા વાળા છે પણ તમે કોકને ગાળ આપી દેજો તો ખબર પડે નામમાં હું તાકાત ગાળમાં આટલી તાકાત હોય તો હરિનામમાં કેટલી તાકાત હશે તમે વિચારો તમને 3 દી હોવા ન દે કોઈ ગાળ આપી દે તો ભગવાનનું નામ એ 3 દી સુવા ન દે અને ભગવાનનું નામ લ્યો તો 3 ભવ તારી દે હરિનામના તાકાત છે 3 ભવની અંદર 14 બ્રહ્માંડની અંદર ભગવાન તમને મોક્ષ આપે હરિનામમાં કેટલી તાકાત છે તમને કદાચ ખ્યાલ હોય કે ન હોય એક નાનું એવું દ્રષ્ટાંત આપું હરિનામમાં કેટલી તાકાત છે પણ જેનો ભરોસો જેને વિશ્વાસ એની વાત છે આપણે ભજીએ નામ લઈ આવે તો ઠીક નકર કાંઈ નહીં એવું નથી ઘણા વર્ષથી આપણે પ્રાર્થના કરી પણ કાંઈ કલ્યાણ નથી થતું આપણે એવો વિચાર કરીએ પણ આપણો ભરોસો ક્યાંક ને ક્યાંક તૂટે છે ઘણા વખત મેં કહ્યું છે આમાંથી ઘણાને ખ્યાલ પણ હશે કે અમદાવાદની અંદર સંત પુનિત ધોળકામાંથી આવ્યા સંત પુનિત મહારાજ જેણે ઘણા ભજનો બનાવ્યા એ અમદાવાદની અંદર કુલીનું કામ કરતા હતા કુલી વજન ઉપાડી આપણે આવીને રેલવે સ્ટેશન એટલે કુલીઓ મળે એ સંત પુનિત મહારાજ કુલીનું કામ કરતા હતા અમદાવાદ રેલવે સ્ટેશનમાં અને એને બીડીનું વ્યસન હતું એમાં એને ટીબી થયું અને ડોક્ટરોને બતાવ્યું ડોક્ટરોએ તપાસ કરીને કીધું કે 3rd ક્લાસનો છેલ્લે સ્ટેજ ઉપર ટીબી ભોગી ગયો છે હવે તમે માત્ર 6 મહિનાના મહેમાન છો 6 મહિનાથી વધારે કોઈ બસાવી ન શકે તમને 6 મહિનાથી વધારે તમને હવે કોઈ બસાવી જ ન શકે
આવો ટીવી થયો, હવે તો ભગવાનનું નામ લેવું. અને સંત પુનિત મહારાજે કુલીનું કામ બંધ કરી પોતાના વતન ધોળકા આવી અને વિચાર કરે કે હવે શું કરું? એમાં બાજુમાં જ કથા હાલતી હતી. એ કથા સાંભળવા માટે ગયા અને કથા સાંભળી એમાં શાસ્ત્રીએ વ્યાસ ગાદી પરથી એવું કહ્યું કે હરિના નામમાં અદ્ભુત શક્તિ રહેલી છે, કાળને પણ ખેલી દે, સામાન્ય રોગોની તો શું વાત છે. હનુમાન ચાલીસાની એ ચોપાઈ આવી હતી. નાસે રોગ હરે સબ પીડા, જપત નિરંતર હનુમત બલબીરા. નાસે રોગ હરે સબ પીડા, જપત નિરંતર હનુમત બલબીરા. તાકાત છે અનેક રોગોને નાશ કરે. અને હનુમાનજી મહારાજ ઔષધિનો ડબ્બો છે કયો? રામ રસાય તો મારે પાસા, સદા રહો રઘુપતિ કે દાસા. રામ રસાય तुम्हारे सदा रघुपति के दासा. हनुमानजी महाराज राम नाम नो मंत्र છે. એ રામ નામના મંત્રથી સમુદ્રના જેમ એક ગાયનો પગલો એક સામાન્ય માણસ ઓળંગી જાય એમ સમુદ્રને ઓળંગી ગયા. આવો રામ નામમાં તાકાત છે. સંત પુનિતે આ શબ્દ પકડી લીધો બસ. અને ઘરે આવી અને ઠાકોરજીના મંદિરની સામે ભગવાનની મૂર્તિ સામે દીવો કરી અને 6 મહિના સુધી રામ નામનો જાપ કર્યો. 6 મહિના પૂરા થયા, 7 મહિના, 8 મહિના, 1 વર્ષ માથે થઈ ગઈ. એને થયું ડોક્ટરોએ કીધું અને બતાવવા માટે વળી ડોક્ટરો પાસે ગયા, વળી બધા રિપોર્ટ કર્યા, જોયું કે તમને ટીબીનો ડાઘ પણ નથી આમાં. ગયે ડોક્ટરની દવા લીધી ત્યારે કહ્યું રામ રસાય તુમારી પાસ, સદા રઘુપતિ કે દાસા. હંમેશાને માટે વિશ્વાસ જીતી જાય છે, પણ તમારો ભરોસો હોય અને આજીવન જ્યાં સુધી જીવ્યા ત્યાં સંત પુનિત મહારાજે ભગવાનના ગુણગાન ગાયા અને બીજાને ગૌરવતા રહ્યા, કીર્તનો કરતા રહ્યા, ભજનો કરતા રહ્યા. તો આ હરિનામની તાકાત છે. તો જ્યારે સમય મળે ત્યારે હરિનું ભજન કરવું જોઈએ. અને હું તમે ભાગ્યશાળી છે જેને માં ગંગા બોલાવે ને એ જ અહીંયા આવી શકે, બાકી તો સાલું ટિકિટો કેન્સલ કરવી પડે. એની કૃપા થાય ત્યારે તમે હું આવી શકીએ, બાકી હું તમે અહીં આવી ન શકીએ. મારે તમારી કોઈ તાકાત નથી. એક સત્યનારાયણની કથા ન થાય આપણે ઘરે કરવી તો 3 દી વિચાર કરવો પડે, મહિનો 15 દી અગાઉ. અને અહીંયા મને નિમિત્ત બનાવી અને મારો દ્વારકાધીશ મને અહીંયા કથા કરવાનો જે મોકો આપે છે એનો તો હજારો જન્મ સુધી એનો પાર ન પામીએ, એના ગુણને ન ભૂલાય. અને ઘણાનો પુણ્ય ઘણાના ભાગ્ય બળ કરતા હોય. આમાં કોના ભાગ્ય આપણે હવે કોણ જાણી શકે, કોનું પુણ્ય બળ કરતું હશે. તો દરેક ગ્રુપ ઊંડી હોય, ખારી, નેસડા, મડડા, ઉમરાળા, કોઈ પણ ગ્રુપ હોય, દરેક ગ્રુપનો આમાં ફાળો છે. તો એક વખત દરેક ગ્રુપને આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધારે દરેક ગ્રુપની અંદર જાણે જાણે કોઈ રહી જાય. મારે તો બધા સરકાર છે, સબ ભૂમિ ગોપાલ કી બાલન ગ્રુપ હોય,
અમારા સખોદર ભૂપતલાલ તો રામેશ્વર પણ હતા. રામેશ્વરની કથામાં છે, અહીંયા છે રામેશ્વર કથા હતી ને ત્યારે એના શેણ્યા 5 વીઘાના વાઢવાના બાકી હતા, 5 વીઘા. બીજા મિત્રો એમ કીધું કે આ શેણ્યા છે તું ગાંડો થઈ ગયો. એ કે ભગવાન જે કરે એના ઘરના આપણી બેને એકલાએ એ કામ કર્યું. બોલો 5 વીઘાના શેણ્યા વાઢ્યા અને ઠેઠ રામેશ્વર સુધી આવ્યા. તો ભૂપતલાલને આપણે તાળીઓથી ઉતારી ત્રીજી વખત આપણે હારે કોઈ મૂકીને હવે 5 વીઘાના શેણ્યા જોઈએ તમારી સામે બેઠા. અમારે રાઠોડ સાહેબની પણ આગલી સાલ હરિદ્વારની કથામાં હતા, નેપાલ પણ હતા, આ વખતે રામેશ્વર પણ હતા અને અહીંયા હરિદ્વારમાં પણ લાભબેન ને રાઠોડભાઈની મઢડા ગ્રુપ એમને તાળીઓના ગરગડાટ. અને અમારે ખારી ગ્રુપ દરેક ભાઈઓ ડાયાભાઈ તો એવું કીધું કોઈ આવે ના આવે આપણો તો ફાઇનલ. અને લાલાએ મને એવું કીધું કે તમે આ પાડી દેજો, પૈસા ભરી દીધા છે. એ ડાયા લાલે મને ફોન કર્યો, મને કે તમે ફોન કરી દેજો કે પૈસા ભરાઈ ગયા છે એમ કહી દેજો. મેં હું કહી દઉં તને. તો ડાયાભાઈ અને જીતુભાઈને એને તો મેં કેટલી ના પાડી. અને એવું થયું મનમાં અંદર થયું છે કે બાપુને લઈ નથી જતા. એવું નહોતું પણ હું ટિકિટની વ્યવસ્થા ન કરી એક વખત હું કેમ લઉં. અને કાયમ આપણે ગામ મારીને થાય બાપુએ મારી ટિકિટ ન કરી, બાપુએ મારી. તો એના પોતાના ભાવથી 2 ભાઈ વહેલા જાગીને પાલીતાણાથી ટિકિટ લેવાઈ ગયા. તો ખારી ગ્રુપને પણ આપણે તાળીઓના ગડગડાટથી વધાવવા. ભલાભાઈ તો જ્યારે ટાંકે મળે ત્યારે કહું. અને આ ગોવિંદભાઈની તો અમારા યજમાનો છે અને ગમે એમ કહું તો હાલે. અને સેવકોને અને સમાજને અમે સાધુ અને બ્રાહ્મણ નહીં કહી તો તમને કહે કોણ હાસો? ભલે તમને થોડુંક તકલીફ થાય, થોડું લાગતું હોય, પણ અમે નહીં કહી તમને કહે કોણ? અને આજીવન જ્યાં સુધી હરિદ્વારમાં કથા થાય, જ્યારે કથા થાય ત્યારે જયસિંહભાઈ મેર ભાવનગરથી જે વધાર્યા છે એને આગલી સાલ એવો સંકલ્પ લીધો હતો. સવારમાં મારી પાસે એમ કીધું બાપુ હરિ કરાવે દ્વારકાધીશ ઠાકોરને જો કૃપા હોય તો હું આવું કે ન આવું, પણ હું જ્યાં સુધી સૌ ત્યાં સુધી હરિદ્વારમાં જ્યારે જ્યારે તમારી કથા હોય ત્યારે પહેલી રસોઈ મારી. જયસિંહભાઈ મેર હમણાં આપણે બોલ્યા આજીવન રસોઈ આપણે જે જમ્યા પ્રસાદ માં ગંગાને જે થાળ ધરાણો એ રસોઈ એમના તરફથી છે. તો એ ભરવાડ સમાજને આપણે ફરી એક વખત તાળીઓના ગડગડાટ. અને જે નથી આવ્યા ને ઘરેથી જે વાણી દ્વારા સહકાર આપ્યો છે આપણા ગામડોમાં કે તમ તારે જાઓ હરિદ્વાર જાઓ. આપણે આવવાનું હતું તે દિવસે મેણસુરભાઈ આપણે આવ્યા હતા. મને કે હવે હું નહીં આવી પણ હવે હું આવ્યો, બાપુ જાય છે મળી એવું છે લેવા. અમારે પ્રદેશ ગ્રુપ જેના લીધે હું આ અહીંયા પેલા નથી કહેતા છોડને પાણી પાય અને ફાલ્યો ફૂલ્યો હોય એમ મૂળમાં તો અમારું પ્રદેશ ગ્રુપ દરેક નોગાભાઈથી માંડી કોના નામ લખું. અને મારા મિત્ર ભરતને તો યાદ અવશ્ય કરવો જ જોઈએ મારે. તો એ દરેકના સાથ અને સહકારથી હું તમે અહીંયા વધાર્યા છે. તો ફરી એક વખત સંપૂર્ણ ગ્રુપને તાળીઓના ગડગડાટથી આપણે વધાર્યા. અને અમારે ઓગળભાઈ ભીખાભાઈ જે આજ આપણી વચ્ચે નથી, અહીંયા જે ફોટો છે ભરવાડ છે ઠળિયાના, જેની 3 કથા આ ક્ષેત્રમાં ભરવાડ સમાજને લાઈન કરાવી મારી પાસે. 3 કથા. જ્યારે હું કહું કે ઓગળભાઈ કેમ કરશું ત્યારે એમ કે ઓગળભાઈ કે બાપુ કોઈ આવક ના આવે હું 50 પેસેન્જર લાવીશ. અને ઓગળભાઈ સુરતથી આવી ઠળિયાની આજુબાજુમાં પોતાની ગાડી લઈ, પોતાનું પેટ્રોલ, પોતાના પૈસા અને લઈને 3 વખત જેણે અહીંયા કથા કરી. અને 1/4 કથા મારી ગામને પૂછ્યા વગર. ભરોસો કેટલો એને ગામ ઉપર, ભરવાડ સમાજ ઉપર. અહીંયા ગંગાના કિનારે એને શ્રીફળ લીધું મારે ઠળિયા કથા કરવી છે અને એને કરી.
તો એવા અંતરિક્ષમાં જે આત્માઓ હોય એવા ઓગળભાઈને આપણે એક વખત જોરદાર તાળીઓના ગગડા કરીએ. આપણે એમ કહીને ઘણી ખોટ પડી. એમના દીકરા અહીંયા બેઠા છે. તમને ખોટ દેખાય કે ન દેખાય, પણ મને તો આજીવન દેખાયું પડ્યું. જ્યારે જ્યારે કથાઓ એક પંખી આવીને ઉડી ગયું રે લોલ, એક પંખી આવીને ઉડી ગયું. સત્ય વાત તમને કહું, આ કોઈના વખાણ કરવા ગાદી નથી. ભગવાન સિવાય કોઈના ગુણ ન ગવાય. પણ કોઈ સારું કામ કર્યું હોય તો આ સાધુ રહ્યું છે. કોઈ સારું કામ કરો તો બોલી જવાય. જે દિવસે દેહ મૂકવાના હતા ઓગળભાઈ, મને સમાચાર મળ્યા છે ભાઈ. રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી બેનરે વાત કરી. હું જ્યારે ગયો, આપણે દીકરી બેન જે ભૂતળિયા, એમના સાસુએ મને કહ્યું કે બાપુ આ જે દિવસે દેહ મૂકવાના હતી રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી દીકરી બેનને એવી વાત કરી કે બાલકદાસ બાપુની કથા છે હરદ્વાર, તો હું તો કાલ હાજર થઈ જઈશ. આ વખતે તને પણ લઈ આવી છે અને હું હરિદ્વાર જવાનું છે. છેલ્લા શ્વાસ સુધી જેમ રટણ કરતા હોય જેમ ઠાકરનું, એમ મને યાદ કરી અને જયસિંહભાઈ મેરને પણ એને થોડા દિવસ પહેલાં ફોન કર્યો કે મને ટિકિટ બતાવો, બાપુની કથામાં જવું છે. આજ આપણી વચ્ચે નથી, જે અહીંયા વચ્ચે મેન ફોટો છે ઓગળભાઈ ભરવા. વિચાર કરો તમે, એને ઠાકર ઉપર ને મા ગંગા ઉપર કેટલો ભરોસો હશે. હે, એને મા ગંગા ઉપર કેટલો ભરોસો હશે. જ્યારે જ્યારે નામ પડે ત્યારે ગંગાએ પધારે અને ગંગા ઉપર ભાવ અને તો ભાગીરથી છે. એક જ કટકો હાડનું જો ગંગામાં જાય તો 71 પેઢી ભૂતનો સર્જે ભાગીરથી. 71 પેઢીની અંદર આગલા પાછલા કોઈ એવા અવગતિ આત્મા ગયા હોય તમે એને યાદ કરીને જો નાવ ને તો એનો વૈકુંઠ પદ પ્રાપ્ત થાય, ભગવાનનું ચરણ પ્રાપ્ત થાય, એવો આ ગંગાનો પ્રતાપ છે. તો એક વખત માં ગંગાના ખોળે બેઠા છે તો માં ગંગાને યાદ કરી. હર હર ગંગે જય માં ગંગે, 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 પતિત પાવન જય માં ગંગે, પતિત પાવન જય માં ગંગે, પતિત પાવન જય માં ગંગે, હર હર ગંગે જય માં ગંગે, હર જય માં ગંગે, પાપનાશિની જય માં ગંગે, પાપનાશિની જય માં ગંગે, મંગલ કરણી જય માં ગંગે, મોક્ષદાયની જય માં ગંગે, હર હર ગંગે જય માં. એક વખત ઉભા થઈ પોતપોતાના આસને માં ગંગાને હાથ ઉઠાવીને પુકારવાના છે. જેમ પોતાના બાળકને માં યાદ કરતી હોય એમ આજ આપણે આપણી માને યાદ કરીએ. Jai
હમણાં જેમ માસ્ટર સાહેબે કહ્યું કથાની તો બધાને ખબર જ છે, ક્યાંથી ક્યાં કથા છે બધાને મલકૂબ મોઢે છે, પણ 7 દિવસ આપણે આનંદ કરવાનો છે. અને જ્યારે જ્યારે ધૂન બોલાવવામાં આવે, કીર્તન બોલાવવામાં આવે, રાસ બોલાવવામાં આવે ત્યારે અવશ્ય બધા એવું થવું. શું કામ ખબર છે તમને? ખબર વધતી વાત આ વચ્ચે વચ્ચે ઊભા કરવાનું કારણ તાળી પાડવા તેમ ડોક્ટરો એમ કે ને કસરત કરજો તો વહેલા 4 વાગે મળે કરવું. તો ઋષિમુનિઓ આદિ અનાદિથી આ શોધ કરેલી છે કે સવાર સાંજ ઠાકોરજીના મંદિરે આરતી થતી હોય તો સવાર સાંજ જઈને ભગવાનનું ભજન કરો, તાળી પાડો તો હાથની અંદર એવી ચાપુ છે તમને ક્યારેય લકવો ન થાય, ક્યારેય રોગ ન થાય, બધા રોગ નાશ પામી જાય. એટલે કીર્તનમાં, કથામાં, સત્સંગમાં તાળી પાડવાનો મહિમા છે. આપણે નાના હતા ત્યારે આપણા ગામડામાં આપણે જોયું છે 7-7, 8-8 દિવસ આઠમને વાર હોય ને એ પહેલા તબલા દોકડને લઈને ભાદરમાં બેસી અને એ બધા રાસ મંડળો કરતા હોય ત્યારે એક પણ રોગ નહોતો. અને અત્યારે રોગ કેમ થયો? આપણને શરમ આવે, ભગવાનનું કામ હોય તો આપણે ન નાસીએ. આ ડિસ્કો નથી, આ તો નૃત્ય છે જેની હરે કૃષ્ણ નાશ્યો. અને તમારા ભાગ્ય હોય ને તો નાચી લેજો આ ભૂમિમાં, નૃત્ય કરી લેજો, ભગવાનને ગમે છે. તમે બેઠા બેઠા પ્રાર્થના કરો તો ભગવાન ઊભો ઊભો સાંભળે છે. અને ઊભા થઈને જો નૃત્ય કરે તો ભગવાન કે હોય ને અરે રાસ આ ભગવાનનો મહિમા છે. પણ 80 કે 90 વર્ષના દાદા હોય અને છોકરાના લગ્ન હોય તો ડિસ્કો કરવા શરમ ન આવે, અને ભગવાનના ઓલામાં મને તમને શરમ આવે તો સમજી લેવાનું કે આપણા દુર્ભાગ્ય. ભગવાનના કાર્યમાં જ્યારે જ્યારે ઈચ્છા થાય. અમારે વગડભાઈ હતા, એને આવડે ને પણ ઊભા થઈને કૂદકો તો મારે છે. એમાં ઘણા એવા માણસો છે પણ ભગવાન તમે કેવી રીતે નાચો છો એ નથી જોતા, કયા ભાવથી તમે નૃત્ય કરો ને એ જોવે છે. તમે સારું નાચો છો, નથી આવડતું, ભગવાન કાંઈ નથી જોતા. ભગવાન હૃદયના ભાવ જોવે છે કે આનો હૃદયનો ભાવ કેવો છે. તો ભગવાન નારાયણનું જે આ શ્રીમદ ભાગવત મહાપુરાણ હિમાલયની ચંદ્રવાવની અંદર જ્યારે બદ્રીનાથથી આગળ માણા ગામ છે, આપણું ભારતનું છેલ્લું ગામ માણા. હિમાલયની યાત્રાએ જે ગયા હોય 4 ધામ, એને ખબર હોય ત્યાં વ્યાસ ગુફા આવેલી છે. ભગવાન વ્યાસ નારાયણ ત્યાં હતા. એને 17 પુરાણની રચના કરી, વેદોનું વિભાજન કર્યું, પણ એને શાંતિ ન થઈ. 17 પુરાણ લખાના પહેલા ચિંતા તો રહ્યા કરે કાયમ કે હજી કંઈક તૂટે છે, હજી કંઈક તૂટે જીવનમાં. આટલું કરવા છતાં મને શાંતિ કેમ નથી? જ્યાં માં સરસ્વતી વહે છે, સરસ્વતી નદીના કિનારા ઉપર વ્યાસનો આશ્રમ ચિંતાતુર શહેર ઉભા છે. એ વખતે હાથમાં કરતાલ લઈ નારદ ઋષિ ત્યાં વધારે છે. શ્રીમન નારાયણ નારાયણ
વ્યાસ આશ્રમમાં નારદ પધાર્યા અને સ્વાગત કર્યું નારદ ઋષિને. વધારો વધારો દેવ ઋષિ વધારો. બેસવા માટે સુંદર આસન આપ્યું, પ્રણામ ચરણ ધોઈ અને ગુફાની અંદર સાંભળ્યું. એમનો શહેર ઉદાસ હોય. નારદથી પૂછે છે, હે વ્યાસ, આપનો શહેર ઉદાસ ક્યાં છે? ત્યારે કહે, મેં 17 પુરાણની રચના કરી, વેદોનું વિભાજન કર્યું, સ્મૃતિઓ લખી, પણ જીવનમાં હજી કંઈક તૂટે છે એવું લાગે છે. ત્યારે નારદજી કહે છે, હે વ્યાસ, તમે ભલે 17 પુરાણ રચના કરી, વેદોનું ભલે વિભાજન કર્યું, પણ તમે ભગવાન વિષ્ણુ નારાયણ બાલકૃષ્ણની લીલાનું ગુણગાન નથી ગાયું. તમે તત્વજ્ઞાનના પુસ્તકો ઘણા લખ્યા, પણ સાકાર કૃષ્ણને હજી તમે ભજ્યો નથી. માટે દરેક પુરાણનો સાર લઈ અને 18મું પુરાણ બનાવો, જેનું નામ છે શ્રીમદ ભાગવત. અને નારદે કહ્યું છે કે શ્રીમદ ભાગવત શરૂઆતમાં પ્રથમ 4 શ્લોકમાં ગવાનું છે. આ ભાગવતનું પ્રાગટ્યનું મૂળ તમને કહું. સૌ પ્રથમ 4 શ્લોકમાં કોણે ગાયું, કોને કહ્યું? ઘણા કે ને ભાગવત ઉપર અમારો અધિકાર, ઘણા કે અમારો અધિકાર, એટલું જ્ઞાન હોવા છતાંય હજી અહમતાઓ જાતી નથી, હજી વિવાદ જાતા નથી. કેટલું જ્ઞાન હોય, કેટલા શ્લોકો કંઠસ્થ હોય, છતાં એવો દાવો કરતા હોય ભગવાન કોનો છે તમે મને બતાવો. જેને 18,000 શ્લોક મોઢે હોય એને જ ભગવાન મળે. શાસ્ત્રનું જ્ઞાન હોય એને જ ભગવાન મળે. કોને ભગવાન મળે? ભગવાન કોઈનો છે? ત્યારે ભગવાન કહે છે કે મને પુકારે અર્જુન ઈ મારા, મને જે યાદ કરે એનો હું છું. મોટા મોટા આસારેના વિધાન પાણી, પાંડવને ઘેર વાલે વાસી નવાયા. ક્યારે વાળા? જ્યારે યશોમાં કિરતરે કીધું સાધુ સંતો જમીનના પતરાવાળા હું લઈ લો. ભાવ કેવો છે ભગવાન? તો આ પ્રથમ ભગવાન નારાયણના મોઢામાંથી આ ભાગવત નીકળ્યું. ભગવાન વિષ્ણુ એના મોઢામાંથી નીકળ્યું 4 શ્લોકમાં. અહમ વાસામિવાગ્ર નાન્યયદ સત સત. આ જગત કાંઈ નહોતું બ્રહ્માજી, તેથી હું હતો. અને જે દિવસે આ જગત નહીં હોય ત્યારે પણ હું હોઈશ. અહમ વાસામિવાગ્ર નાન્યયદ સત સત પરમ. આવી રીતે 4 શ્લોકથી ભાગવત ગવાનું. બ્રહ્માજીને કહ્યું છે ભગવાને, અને બ્રહ્માજીએ સનત કુમારોને કહ્યું, સનત કુમારોએ નારદજીને કહ્યું, અને નારદજીએ વ્યાસને કહ્યું. રામાયણ કે છે અમારું છે. નારદ સંહિતામાં એક શ્લોક છે બાપુ. હું અહીંયા બેઠો, અહીંયાથી ખોટું બોલાય નહીં, પાપ લાગે, મહાનતા આ તો વ્યાસની ગાદી છે. પણ યાદ કરો, હું ઘનશ્યામ બાપુ રોહિલવાળા આપણા ગામમાં ઘણા વર્ષ પહેલા ગયા રહી, એણે મને એવું કહ્યું કે શ્રીમદ ભાગવત છે ને એમાં સાધુનો પણ એટલો જ અધિકાર છે, બ્રાહ્મણનો પણ એટલો જ અધિકાર છે. કોઈ પણ હોય એને સાધુ બ્રાહ્મણ વાંચી શકે. અને સાધુની ભૂમિકા શું છે એ ભાઈ તારે જાણવું હોય તો નારદ સંહિતા વાંચી લેજે. અને નારદ સંહિતામાંથી મને એક શ્લોક આવ્યો. નામ સાધુ સત વિપ્રમ, નામ સાધુ સત વિપ્રમ. નારદજી ભગવાનને પૂછે સાધુનો મહિમા હું? ત્યારે ભગવાનના મોઢાના શબ્દો મારા નથી ઘરના. નામ સાધુ સત વિપ્રમ.
કોઈ પણ સાધુ સંપ્રદાયમાં આવી અને સાધુ સંપ્રદાય બદલી ગયા, ખાલી ભગવો ધારણ કરી લીધો એટલે 7 બ્રાહ્મણ જેટલો છે. એ નારદ 7 બ્રાહ્મણ જેટલો સાધુ. નામ સાધુ સત વિપ્રમ, કર્મ સાધુ 100 વિપ્રમ. કર્મથી સાધુ છો, ભગવાવસ્થા ધારણ કર્યા, માળા પહેરી, તિલક કર્યું, 100 બ્રાહ્મણ જેટલું. નામ સાધુ સત વિપ્રમ, કર્મ સાધુ 100 વિપ્રમ. જન્મ સાધુ મમ તુલ્યમ. ભગવાન કહે છે, ભગવાનના મોઢાના શબ્દ નીકળ્યા, હે નારદ, સાધુના ઘરે જન્મો એ મારા સમાન છે. એટલે તો આપણે સાધુના ચરણની પૂજા કરીએ. કોઈ પણ ઠેકાણે સત્તા હોય, કોઈ મંડપ હોય, કોઈ પણ કાર્યક્રમમાં હોય, સાધુ પધારે ત્યારે એના ચરણ ધોવામાં આવે કે આ વિષ્ણુની પૂજા છે. આપણે ગાઈએ ને, 68 તીર્થ સંતોને શરણે, ગંગા યમુના રે, ગંગા યમુના રે, 68 તીર્થ સંતોને શરણે, 68 તીર્થ સંતોને શરણે, ગુરુજી મળે તો મીઠાવે, ગુરુજી મળે તો મીઠાવે. 68 તેરા સંતના શરણે. પણ કેવા સંતના શરણે જેને જાત્રા કરી હોય, પાદરમાં બેઠા બેઠા ક્યાંક ન્યા ગયા શું થઈ જાય, એને તો હામુય ન મળે. એના શુકન લીધે અપશુકન છે. અમારે સાધુમાં પહેલા કહેવા તો તિલક કર્યા વગરનો સાધુ સામે મળે ને એને લોઢી કપાળો કહેતા. એના શુકન ન લેવાય. અને મનુ સમૃદ્ધિમાં તો ત્યાં સુધી કહ્યું છે, 21 ગાયત્રી જેને ન કરી હોય, જે બ્રાહ્મણ ન કરતો હોય, એ તો શુદ્રથી પણ હલકા છે, એના શુકન પણ ન લેવાય. કહેવાની વાત કરી છે, જેને યાત્રા કરતા હોય, તીર્થ કરતા હોય, પુણ્યદાન કરતા હોય, ભગવાનનું ભજન કરતા હોય, તો હે નારદ, જન્મ સાધુ મમ તુલ્યમ. જન્મો જે સાધુના કરે ભગવાન વિષ્ણુનું રૂપ છે. વૈરાગી સાધુ મમ દુર્લભમ. કેવું કહ્યું? નામ સાધુ સત વિપ્રમ, કર્મ સાધુ 100 વિપ્રમ. જન્મ સાધુ મમ તુલ્યમ, વૈરાગી સાધુ મમ દુર્લભમ. ભગવાન કહે, નારદ, સાધુના ઘરે જન્મા પછી જો મારામાં મન લાગી જાય અને મારે અરે એકતા કરે, સંસારમાં સરસો રહે અન મન મારી પાન. સતાર શા કહેજો ઉધાર છે વિશ્વાસમાં, સંસારમાં સરસો રહે અન મન મારે પાસ. હે અર્જુન, એને તું જાણ દે મારો દાસ. ભગવાન સાધુ જન્મા પછી જો ભજન કરે ને તો ભગવાન કે સાધુ કઈ જાતિ નથી, કોઈ વર્ણય નથી, એવું ન માનતા. એક ખેડૂત પણ સાધુથી વધારે શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે, એક ગોવાળ પણ સાધુથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે, એક કામ કરનારી નારી પણ સાધુથી શ્રેષ્ઠ હોઈ શકે. તો કે એવા દાખલાઓ કે હા, જેને સંસ્કૃતનું જ્ઞાન નહોતું, જેને કોઈ શાસ્ત્રના કોઈ પઠન નહીં કર્યા હોય, માત્ર હાથમાં કરતારો ને ખાલી એટલું જ કર્યું, હે મારે એક તમારો આધાર રે,
કે કૃષ્ણ ઠાકરનો એકનો હતા, નામે તારી દીધા. શબરી ક્યાં ભણવા ગઈ? મીરાબાઈ ક્યાં ભણવા ગયા? ચાંગદેવ ક્યાં ભણવા ગયા? જ્ઞાનેશ્વર, તુકારામ, ભગત ગોરો કુંભાર. તમે વિચાર તો ખરી, ખાલી નામનો આધાર. શાસ્ત્ર એમ કે છે તમને વિશ્વાસ હોય ને નામ ખાલી લઈ લો. રામ જ બોલો એવું નથી, કૃષ્ણ જ બોલો એવું. તમને યોગ્ય લાગે એ નામ લો, તમને તારી દેશે. સજના કસાય તો માંસ વેચવાનો ધંધો હતો, છતાં ભગવાનના નામે તરી ગયો. નામ સે નૈયા નામ ખવૈયા, નામ સે તારણહાર, जुगो जुग नाम से तारनहार. अधम यजामिल सजन कसाई, आधे नाम गुणिका तराई. गुणिका પણ તરી ગઈ. ભલે તમે સંસારમાં હો, પણ જ્યારે સમય મળે ત્યારે ભગવાનનું ભજન કરજો. ધન્ય છે આપણા દેશની અંદર મહાન પુરુષો જેનીમાં પાંડુરંગ શાસ્ત્રી દાદાએ તો એવું કીધું કે અઠવાડિયામાં એક દિવસ ખાલી આપો, બસ એક દિવસ તો પણ બસ થઈ જાય. આમ જ્યારે જ્યારે તત્વજ્ઞાન બહુ છે એ પણ જરૂરી છે, પણ એક ભૂમિકા છે. મારે તમારા માટે તો નામનો આધાર છે. અહીંયા જવું છે ને ઉપર તો પગથિયાનો સહારો લેવો, અહીંથી સીધું ઠેકી નહીં જવાય. ભગવાન સુધી પહોંચવા માટે નામનો સહારો જરૂરી છે. તો નારદને ઋષિએ કહ્યું કે હે વ્યાસ, તમે શ્રીમદ ભાગવત ગ્રંથની રચના કરો. આટલું કહી અને જતા રહ્યા. હાથમાં કરતા લઈ શ્રીમદ નારાયણ શ્રીમદ નારાયણ શ્રીમદ નારાયણ. અને હવે વ્યાસજી ગુફાની અંદર ગણપતિ બાપાને યાદ કરે અને ગણપતિ બાપા પ્રગટ થાય અને શ્રીમદ ભાગવતની રચનાઓ થાય. એ કથાને આપણે આવતીકાલે લઈશું વિસ્તારથી સવારમાં. અને અત્યારે ભગવાનનો થાળ આરતી ધરાય અને પછી પ્રસાદ લઈને કથા મંડપમાંથી જુદું પડવાનું છે. અને મેં તમને પહેલા કહ્યું, ફરી વખત એક વખત કહું છું કે આયોજન મારું નથી, મારું કામ એટલું જ છે. ભગવાને મને નિમિત્ત બનાવ્યો, હું તમને અહીંયા લાવ્યો. હવે તમારે સંભાળ લેવાનું છે, ભૂલ લાગીને તમારે સુધાર લેવાની છે. બાકી આ કાર્ય તમારું છે, બધાયનું છે, કોઈ એક વ્યક્તિનું નથી. તમને એમ લાગે કે આપણે આ કરવું છે, એ તમને કરવાની છૂટ છે. અને છતાંય કાંઈ રૂમમાં કોઈ જગ્યાએ કંઈ તૂટતું હોય તો મને કહેજો, વિનાશંકુશ એનો આપણે નિકાલ કરીશું. તો વધારો આજના રસોઈના દાતા મુખ્ય યજમાન જયસિંહભાઈ મેર, એમનો પરિવાર આરતીનો લાભ લેશે અને પાછળ બીજા બધા ઉભા રહેશે. ભગવાનની આરતી માટે પધારો. હાલો. Oh
વાસુદેવાય
तुमने देशों काढ़ेरी का हे गाऊं करो तुमने देशों काढ़ेरी का हे गाऊं करो हे कान भया तुमने तुमने देशो जमुना जिना देशो जमुना जिना जाते हुए राधा तेरा नाम देखा
किसी ने मेरा साथ देखा राधे 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 रामचंद्र भगवान